ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनेव स्वमृतमस्मि द्रविणगं सवर्चसम् सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ. Universal prayer. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಫಾಲ್ಗುಣ ಬಹುಳ ದಶಮಿ. ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭೃಗುವಾಸರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಧನ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಧನ್ಯಾಷ್ಟಕಂ. ತಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಶಮಕರಂ ಯದಿಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ತಜ್ಞೇಯಂ ಯದುಪನಿಷತ್ಸು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಂ ತೇ ಧನ್ಯಾ ಭುವಿ ಪರಮಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಿತೇಃ ಶೇಷಾಸ್ತು ಭ್ರಮನಿಲಯೇ ಪರಿಭ್ರಮಂತಿ ಆದೌ ವಿಜಿತ್ಯ ವಿಷಯಾನ್ ಮದಮೋಹರಾಗ ದ್ವೇಷಾದಿಶತ್ರುಗಣಮಾಹೃತಯೋಗರಾಜ್ಯಾಃ ಜ್ಞಾತ್ವಾಮೃತಂ ಸಮನುಭೂಯ ಪರಾತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಕಾಂತಾಸುಖಂ ವನಗೃಹೇ ವಿಚರಂತಿ ಧನ್ಯಾಃ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಗೃಹೇ ರತಿಮಧೋ ಗತಿ ಹೇತುಭೂತಾ ಆತ್ಮೇಚ್ಛಯೋಪನಿಷದರ್ಥರಸಂ ಪಿಬन्तಃ वीतस्पृहा विषयभोगपदे विरक्ताः धन्याश्चरन्ति विजनेषु विमुक्तसङ्गाः त्यक्त्वा ममाहमिति बन्धकरे पदे द्वे मानावमानसदृशाः समदर्शिनश्च कर्तारमन्यमवगम्य तदर्पितानि कुर्वन्ति कर्म परिपाकफलानि धन्याः त्यक्त्वैषणात्रयमवेक्षितमोक्षमार्गा भैक्षामृतेन परिकल्पितदेहयात्राः ज्योतिः परात् परतरं परमात्मसंज्ञम् धन्याद्विजारहसि हृद्यवलोकयन्ति नासन्न सन्न सदसन्न महन्न चाणु न स्त्रे पुमान्न च नपुंसकमेकबीजम् यैर्ब्रह्म तत्समुपासितमेकचित्तैः धन्या विरेजुरितरे भवपाशबद्धाः अज्ञानपङ्कपरिमग्नमपेतसारम् दुःखालयं मरणजन्मजरावसक्तं संसारबन्धनमनित्यमवेक्ष्य धन्याः ज्ञानासिना तदवतीर्य विनिश्चयन्ति शान्तैरनन्यमतिभिर्मधुरस्वभावैः एकत्वनिश्चितमनोभिरपेतमोहैः साकं वनेषु विदितात्मपदस्वरूपैः तद्वस्तु सम्यगनिशं
विमृशन्ति धन्याः इति श्रीमज्जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य विरचितं धन्याष्टकं संपूर्णम्. 2 ನಿಮಿಷ ನಾಮ ಜಪ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಜಯ ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ, ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ, 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 ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ, ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿ ಜಯ. ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां. तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे. हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी चरण में हमें प्यार दे मां. हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां. मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी,
वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे, मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। अज्ञानता से हमें तार दे मां। अज्ञानता से हमें तार दे मां। श्री जगदम्बा माता की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ 13ನೇ ತಾರೀಕು 2026 ಇಸ್ವಿ ಶುಕ್ರವಾರ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ, ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ 19th ಮಾರ್ಚ್ 2026 ನವ ಸಂವತ್ಸರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ಪಾಡ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುವುದು, ಉಗಾದಿಯ ಆಚರಣೆಯಾಗುವುದು, ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣವೂ ಕೂಡ ಅಂದಿನ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅವರಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ. ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ, ಆ ನಂತರ ಇಂದಿನ ಭಾಗದ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು. ಸರ್ವ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೋಚರಂ ತಮ ಗೋಚರಂ, ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ, ಸದ್ಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. श्रीगुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्. श्रुतिस्मृतिन्यायशतैर्निषिद्धे,
दृश्ये त्रयः स्वात्ममतिं करोति। उपैति दुःखोपरिदुःखजातम्। निषेधकर्ता समलिम्लुचो यथा। सत्याभिसन्धानरतो विमुक्तः। महत्त्वमात्मीयमुपैति नित्यम्। मिथ्याभिसन्धानरतस्तु नश्येत्। दृष्टं तदेतदचोरचोरयोः। यदि रसदनुसन्धिं बन्धहेतुं विहाय। स्वयमयमहमस्मीत्यात्मदृष्ट्यैव तिष्ठेत्। सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या। हरति परमविद्या कार्यदुःखं प्रतीतम्। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ಹರಿಃ ಓಂ. ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲನಾದವನು ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಸದ್ವಸ್ತುವಿನ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ತೊರೆದು ನಾನೇ ಇವನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆತ್ಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಆತ್ಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಆತ್ಮಾನುಭವದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಸುಖಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತಿರುವ ದುಃಖವನ್ನು ಆತ್ಯಂತಿಕವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ವಿಷಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಬಾಹ್ಯಾನುಸಂಧಿ ಪರಿವರ್ಧಯೇತ್ ಫಲಂ. ದುರ್ವಾಸನಾಮೇವ ತತಸ್ತತೋಧಿಕಾಂ. ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿವೇಕೈಃ ಪರಿಹೃತ್ಯ ಬಾಹ್ಯಂ. ಸ್ವಾತ್ಮಾನುಸಂಧಿಂ ವಿದಧೀತ ನಿತ್ಯಂ. ಬಾಹ್ಯ ಅನುಸಂಧಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಬಿಡುವ. ಬಾಹ್ಯಾನುಸಂಧಿ ಪರಿವರ್ಧಯೇತ್ ಫಲಂ. ದುರ್ವಾಸನಾಮೇವ ತತಸ್ತತೋಧಿಕಾಂ. ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿವೇಕೈಃ ಪರಿಹೃತ್ಯ ಬಾಹ್ಯಂ. ಸ್ವಾತ್ಮಾನುಸಂಧಿಂ ವಿದಧೀತ ನಿತ್ಯಂ. बाह्य विषयों का चिंतन अपने दुर्वासना रूप फल को ही उत्तरोत्तर बढ़ाता है। इसलिए विवेक पूर्वक आत्मस्वरूप को जानकर
बाह्य विषयों को छोड़ता हुआ नित्य आत्मानुसंधान ही करता रहे। द dwelling on external objects will only intensify its fruits, namely further evil propensities which grow worse and worse. Knowing this through discrimination, one should avoid the external objects and constantly apply oneself to meditation on the Atman. ಬಾಹ್ಯ ಅನುಸಂಧಿ ವಿಷಯ ಚಿಂತನೆಯು ತತಃ ತತಃ ಪುನಃ ಪುನಃ ಅಧಿಕವಾಗುವ ದುರ್ವಾಸನ ಮಲಿನವಾಸನೆ ಎಂಬ ಫಲಂ ಏವ ಫಲವನ್ನೇ ಪರಿವರ್ಧಯೇತ್ ಬೆಳೆಯಿಸುತ್ತದೆ. ಯತಿಯು ಜ್ಞಾತ್ವ ಇದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ವಿವೇಕೈ ವಿವೇಚನೆಗಳಿಂದ ಬಾಹ್ಯಂ ವಿಷಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಪರಿಹೃತ್ಯ ತೊರೆದು ಸ್ವ ಆತ್ಮ ಅನುಸಂಧಿಂ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯಂ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿದಧೀತ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಷಯ ಚಿಂತನೆಯು ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಮಲಿನ ವಾಸನೆ ಎಂಬ ಫಲವನ್ನೇ ಬೆಳೆಯಿಸುತ್ತದೆ. ಯತಿಯು ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ವಾಸನಾ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವಿಷಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ವಿಷಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಆತ್ಮಚಿಂತನೆಯನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರಣ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವಿಷಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಸನಾ ವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕರ್ಮವು, ಕರ್ಮ ವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ವಾಸನೆಯು ಬೆಳೆಯುವುದು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕ, ಇದು ಹೀಗೆ ನಡೀತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಚಕ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ವಿಷಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಉದ್ಧಾರವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಿಥ್ಯಾಪವಾದವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಿಥ್ಯೆಯನ್ನ ತೊರೆದು ಸತ್ಯತೆಯನ್ನ ಮನಗಾಣಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ. ಬಾಹ್ಯೇ ನಿರುದ್ಧೇ ಮನಸ ಪ್ರಸನ್ನತ ಮನ ಪ್ರಸಾದೇ ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನಂ. ತಸ್ಮಿನ್ ಸುದೃಷ್ಟೇ ಭವಬಂಧನಾಶಃ ಬಹಿರ್ನಿರೋಧಃ ಪದವಿ ವಿಮುಕ್ತೇಃ. ಬಾಹ್ಯೇ ನಿರುದ್ಧೇ ಮನಸಃ ಪ್ರಸನ್ನತಾ ಮನಃ ಪ್ರಸಾದೇ ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನಂ. ತಸ್ಮಿನ್ ಸುದೃಷ್ಟೇ ಭವಬಂಧನಾಶಃ ಬಹಿರ್ನಿರೋಧಃ ಪದವಿ ವಿಮುಕ್ತೇಃ. बाह्य पदार्थों का निषेध कर देने पर मन में आनंद होता है और मन में आनंद का उद्रेक होने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है और उसका सम्यक साक्षात्कार होने पर संसार बंधन का नाश हो जाता है. इस प्रकार बाह्य वस्तुओं का निषेध ही मुक्ति का मार्ग है. When the external world is shut out, the mind is cheerful. Cheerfulness of the mind brings on the vision of the Paramatman. When he is perfectly realized, the chain of birth and death is broken. Hence, the shutting out of the external world is the stepping stone to liberation. ಬಾಹ್ಯ ನಿರುದ್ಧೇ ಸತಿ ವಿಷಯ ಚಿಂತನೆಯು ವಿರುದ್ಧವಾದರೆ ಮನಸಃ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ಮನಃಪ್ರಸಾದೇ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಸನ್ನವಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ತಸ್ಮಿನ್ ದೃಷ್ಟೇ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದರೆ ಭವಬಂಧ ನಾಶ ಭವಬಂಧದ ನಾಶವು
ಭವಬಂಧದ ನಾಶವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಿರ್ನಿರೋಧ ವಿಷಯ ಚಿಂತಾ ನಿರೋಧವೇ ವಿಮುಕ್ತೇ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಪದವಿ. ವಿಮುಕ್ತೇ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಪದವಿ ಮಾರ್ಗವು. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಈ ಒಂದು ಸರಣಿಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾದ ದೋಷದ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕ ಆದ ನಂತರ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಮಾದವೆಂಬ ದೋಷವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿಷಯ ಚಿಂತನೆಯ ನಿರೋಧದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯೂ, ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದರೆ ಸಂಸಾರ ಬಂಧವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯ ಚಿಂತನೆಯ ನಿರೋಧವೇ ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವು. ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ನೋಡಿ. ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯುಂಟಾದರೆ, ಚಿತ್ತದ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಉಂಟಾದರೆ ಇವನ ಸಮಸ್ತ ದುಃಖಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತವುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಯು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಾಣಿ ಉಂಟು. ದ್ವಿತೀಯೋಧ್ಯಾಯ 65ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಾದೇ ಸರ್ವ ದುಃಖಾನ ಹಾನಿರಸ್ಯೋಪಜಾಯತೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಚೇತಸೋ ಹ್ಯಾಶು ಬುದ್ಧಿ ಪರ್ಯವತಿಷ್ಠತೆ. ಆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳು ನಾಶವಾಗುವುವು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಬುದ್ಧಿಯು ಬೇಗನೆ ಸ್ಥಿರವಾಗುವುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಕಡೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನವಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇದೊಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 336ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಈ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನೋಡುವ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 335ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಪಂಡಿತ ಸನ್ ಸದಸದ್ವಿವೇಕಿ ಶ್ರುತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿ ಜಾನನ್ ಹಿ ಕುರ್ಯಾದಸತೋವಲಂಬಂ ಸ್ವಪಾತ ಹೇತೋ ಶಿಶುವನ್ಮುಮುಕ್ಷುಃ. ಕಃ ಪಂಡಿತಃ ಸನ್ ಸದಸದ್ವಿವೇಕಿ ಶ್ರುತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿ ಜಾನನ್ ಹಿ ಕುರ್ಯಾದಸತೋವಲಂಬಂ ಸ್ವಪಾತ ಹೇತೋ ಶಿಶುವನ್ಮುಮುಕ್ಷುಃ. सत असत वस्तु का विवेकी, श्रुति प्रमाण का जानने वाला, परमार्थ तत्व का ज्ञाता, ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो मुक्ति की इच्छा रख पर भी जानबूझकर बालक के समान अपने पतन के हेतु असत पदार्थों का ग्रहण करेगा। Where is the man who, being learned, able to discriminate the real from the unreal, believing the Vedas as authority, realizing the Atman, the supreme reality, and being a seeker after liberation, will, like a child, consciously have recourse to the unreal, the universe, which will cause his fall? Like a child. Why the child example is given? Because child is foolish in nature. The intelligence quotient has not yet fructified in a child. Therefore, the example of child is given here by Acharya Shankar. Kaha,
ಯಾವ ಮುಮುಕ್ಷುವು ಪಂಡಿತ ಪಂಡಿತನಾಗಿ ಸತ್ ಅಸತ್ ವಿವೇಕಿ, ಇದು ಸತ್ ಇದು ಅಸತ್ ಎಂಬ ವಿವೇಚನೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಶ್ರುತಿಯೇ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ನಂಬಿದವನಾಗಿ, ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿ ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಜಾನನ್ಹಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಶಿಶುವತ್ ಮಗುವಿನಂತೆ, ಸ್ವಪಾತ ಹೇತೋ ತನ್ನ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಸತಃ ಅಸದ್ವಸ್ತುವಿನ ಅವಲಂಬಂ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕುರಿಯಾತ್ ಮಾಡಿಯಾನು. ಪಂಡಿತನು ಸದಸದ್ವಿವೇಕಿಯು ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಂಬಿರುವವನು ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿಯೂ ಆದ ಯಾವ ಮುಮುಕ್ಷುವು ತಾನೇ ತಿಳಿದು ಮಗುವಿನಂತೆ ತನ್ನ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಸದ್ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಯಾನು. ಜ್ಞಾನವಾದ ನಂತರ, ಜ್ಞಾನ ಅಂಕುರಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅಸದ್ವಸ್ತುವನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಖವಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಲಿಶರಂತೆ, ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಇನ್ನು ಆಟವಾಡಲು ಬಯಸುವರೋ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತೇ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಅವರ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರದ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ. ದೇಹಾದಿ ಸಂಸಕ್ತಿ ಮತೋ ನ ಮುಕ್ತಿ, ಮುಕ್ತಸ್ಯ ದೇಹಾದ್ಯಭಿಮತ್ಯ ಭಾವಃ, ಸುಪ್ತಸ್ಯ ನೋ ಜಾಗರಣಂ ನ ಜಾಗ್ರತಃ, ಸ್ವಪ್ನಸ್ತಯೋರ್ಭಿನ್ನ ಗುಣಾಶ್ರಯತ್ವಾತ್. ದೇಹಾದಿ ಸಂಸಕ್ತಿ ಮತೋ ನ ಮುಕ್ತಿ, ಮುಕ್ತಸ್ಯ ದೇಹಾದ್ಯಭಿಮತ್ಯ ಭಾವಃ, ಸುಪ್ತಸ್ಯ ನೋ ಜಾಗರಣಂ ನ ಜಾಗ್ರತಃ, ಸ್ವಪ್ನಸ್ತಯೋರ್ಭಿನ್ನ ಗುಣಾಶ್ರಯತ್ವಾತ್. जिसकी देह आदि अनात्म वस्तुओं में आसक्ति है, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, और जो मुक्त हो गया है उसका देहादि में अभिमान नहीं हो सकता. जैसे सोए हुए पुरुष का जैसे सोए हुए पुरुष को जागृति का अनुभव नहीं हो सकता, और जागृत पुरुष को स्वप्न का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों अवस्थाएं भिन्न गुणों के आश्रय रहती हैं. There is no liberation for one who has attachment for the body, and the liberated man has no identification with the body. The sleeping man is not awake, nor is the waking man asleep, for these two states are of contradictory nature. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮಾದ ದೋಷದ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನೋಡುವ. ದೇಹಾದಿ ಸಂಸಕ್ತಿ ಮತಃ, ಶರೀರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನವುಳ್ಳವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನ, ಮುಕ್ತಿಯು ಇಲ್ಲ. ಮುಕ್ತನಿಗೆ ದೇಹಾದಿ ಅಭಿಮತಿ ಅಭಾವ, ಶರೀರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ತಸ್ಯ, ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವವನಿಗೆ ನ ಉ ಜಾಗರಣಂ, ಎಚ್ಚರವಿಲ್ಲ. ಜಾಗೃತ, ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ನ, ನಿದ್ರೆಯಿಲ್ಲ. ತಯೋಹ, ಈ ಎರಡು ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಭಿನ್ನ ಗುಣ ಆಶ್ರಯತ್ವಾತ್, ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಎರಡಕ್ಕೂ
ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶರೀರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನವುಳ್ಳವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಮುಕ್ತನಾದವನಿಗೆ ಶರೀರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಿಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಗುಣಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಕನಸು ಅಥವಾ ಸ್ವಪ್ನ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯವಾಗಿ ತೋರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಕನಸುಗಾರರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕನಸು ದಿಟ, ಸ್ವಪ್ನ ನಿಜ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕನಸಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗುವುದು ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ವಪ್ನ, ಇದು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭ್ರಾಂತು, ಇದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಕೂಡ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಎಚ್ಚರ ಇರುವವನಿಗೆ ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯವೆಂದು ತೋರುವುದು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ವಿಷಯ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೇವೆ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸ್ತೇವೆ, ಆಗ ನಮಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ನಿತ್ಯತ್ವವು ಗೋಚರವಾಗುವುದು. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು. ಆ ವಿಚಾರ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆಯ ವಿಧಾನ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮನಿಷ್ಠರಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು, ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಃ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.